वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। आज बड़ खबर आसतु आज प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। ओडिशार एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे भयंकर अग्निकांड 10 जनकर मृत्यु। सोमवार भोर समय कटकर एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ट्रमा इंटेंसिव केयर यूनिट रे एक भयंकर अग्निकांड घटी अति कम 10 जन रोगी मृत्यु होता। राति प्राय 2:30 रु 3टा मध्य यह अग्निकांड घटी सूचना। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एससीबी मेडिकल ट्रमा केयर रे घटी दुखद अग्निकांड को गभीर दुख प्रकाश करिसेंती एवं घटनास्थल रे पहुंची मृतकंकर आत्मीमानंक पाई मुख्यमंत्री रिलीफ पांटी 25 लाख टंकाए अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिसेंती एवं चिकित्सित होउथिबा रोगी एवं संपर्क को भेटी आश्वासन मध्य दैछंती। अन्य रोगी मानकु सर्वोत्तम चिकित्सा जोगाई देबाकु मध्य से विभाग को निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर ओडिशा राज्यसभा निर्वाचन फलाफल 2026 स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय समेत 3टी आसन रे बीजेपी विजयी एवं क्रॉस वोटिंग मध्य बीजेडी संतृप्त मिश्र विजयी। एक गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम आज अनुष्ठित द्विवार्षिक निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ओडिशा 4टी राज्यसभा आसन मध्य 3टी रे विजयी होईची। विजयी प्रार्थी माने हेले मनमोहन सामल बीजेपी राज्य सभापति, सुजीत कुमार बैठकीय बीजेपी राज्यसभा सदस्य, दिलीप राय बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी एवं पूर्वतन केंद्र मंत्री एवं बीजेडी जड़े मात्र प्रार्थी संतृप्त मिश्र। परवर्ती खबर दिल्ली रे ओडिशा पर्व 2026 रे एक विकसित ओडिशा पई एककृत प्रतिश्रुति देवाकू राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति आह्वान। ओडिया समाज द्वारा आयोजित एवं जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे मार्च 13 रु 15 पर्यंत आयोजित ओडिशा पर्व 2026 रे व्यापक अंशग्रहण होईची, जेउथिरे राजधानी विभिन्न दर्शक मानक पई राज्यर कला परंपरा एवं खाद्यर स्पंदनशील प्रदर्शन करा जाईची। ओडिशार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति रविवार नवा दिल्ली रे ओडिशा पर्व 2026 महोत्सव रे उद्बोधन देई 2036 मसीह रे राज्य गठनर शतवार्षिकी निकटतर हेउथिबारु एक समृद्ध अंतर्भुक्त एवं भविष्यतमुखी विकास ओडिशा गठन पाई सामूहिक प्रतिज्ञा नेबाकू समस्त अंशीदार मान को आह्वान करिसेंती। चलित वर्षर विषयवस्तु संस्कृति एवं प्रकृति उपरे आलोकपात करी राज्यपाल उल्लेख करथिले जे यह आम ओडिशार स्वतंत्र चरित्र को सुंदर भाव में प्रतिफलित करिथाए, जोठारे संस्कृति एवं प्रकृति समन्वय रे सहावस्थान करती। परवर्ती खबर गिरिजा कुमार बलियार सिंह कविता पदानुराना बाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 2025 जीति। ओडिया कवि गिरिजा कुमार बलियार सिंह तांकर प्रशंसित कविता संग्रह पादपुराण पाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 2025 जीति, जहाँ एक प्रमुख साहित्यिक माइलखुंट। साहित्य एकाडेमी जूरी सहमति क्रमे पादपुराण को यार गीति कविता गभीरता सांस्कृतिक प्रतिध्वनि एवं काव्यक कारीगरी पाई चयन करछंती। 2020 मसीह रे प्रथम प्रकाशित यही संग्रहटी ओडिशार आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृश्यपटरे मूल विषयवस्तु को अनुसंधान करे, परंपरा को समसामयिक प्रतिफलित सहित मिश्रण करे। परवर्ती खबर सीपीईटी आवेदन शेष तारीख मार्च 18 पर्यंत वृद्धि। उच्चशिक्षा विभाग सीपीईटी आवेदन शेष तारीख मार्च 18 पर्यंत वृद्धि करिछि, जहाद्वारा छात्र छात्री मानकु साम्स पोर्टाल माध्यम से सेमानकर फॉर्म दाखल करने को अधिक समय दि जाइछि।
2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କମନ୍ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କମନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଗଠିତ। କଟକର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ଏକ 6 ଜଣିଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଘଟଣାର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଓପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯଥା ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗୋ ଏବଂ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ରାଉରକେଲାରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରଚନା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚମ୍ପୁ ଗୀତକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଉରକେଲାର ଜୟଦେବ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ କୁସୁନପୁର। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 5ଟି ଗାଁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଦେଶର 5ଟି ଘୋଷିତ ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିବାଉଁଶମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁନପୁର ଗାଁ ରହିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଭାବରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। CSIRର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ DP କାନୁନଗୋଙ୍କର ସଂଯୋଜନାରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ RIR, କୁସୁନପୁର ଗାଁ ମୁରବୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କର କଇଁଛମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ନିକଟ ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳ ବେଳାଭୂମିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କର ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶନିବାର ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଗଞ୍ଜାମର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାୟ 10,200 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2027 ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକାଶ। ଜୁଲାଇ 31ରେ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2027 ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 31 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ନାମାଙ୍କନ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି, ଯାହାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ସଂଯୋଗୀକରଣ କେବଳ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ 24 ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଡାକ ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରୁ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଡେଲିଭରି ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା 24 ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶବାଣୀ ଭବନର ରଙ୍ଗଭବନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେମାସାନି ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସେବା 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେବି ଏବଂ ଫିଫା ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିବେଶକ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିବେଶକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାଧିକରଣ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଏବଂ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ସେବି ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନିବେଶକ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ସଂକେତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ସୂଚିତ କରିଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ସଚିବ କ୍ରିସ୍ ରାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିମାନ ଡ୍ୟୁଟି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଡିଡିସିଏ କୋହଳ କଲା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବାହିନୀ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଶୁଳ୍କ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜିପ୍ଟ ଦେଇ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡ଼ାକୁ ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଡ଼ାଣ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ପାଇଲଟ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଡ୍ୟୁଟି ପିରିୟଡ଼ 11 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦର୍ଶ ଆଚାର ସଂହିତା ଲାଗୁ କଲେ। ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମସିସି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅଦଳବଦଳ କରିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧନାଥ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ପୀୟୂଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରତିମ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଅଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ନୂତନ କମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟ୍ୟୁଲିପ ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସୋମବାର ଶ୍ରୀନଗରର ଟ୍ୟୁଲିପ ଗାର୍ଡେନକୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପତ୍ୟକାର ବସନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଟ୍ୟୁଲିପ ଫୁଲର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଗିଚାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଭାରତର ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2.13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷସାରା 2.13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2026 ମସିହାରେ ଭାରତର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2.13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2026 ମସିହାରେ ଭାରତର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷସାରା 2.13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2026 ମସିହାରେ ଭାରତର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷସାରା
वर्ष आधार में फेब्रुआरी 2026 रे 2.13% को वृद्धि पाई, जहाँ मुख्यतः उत्पादित सामग्री, धातु, कपड़ा एवं किछि प्राथमिक सामग्रीर उच्च मूल्य जोगु होइछि। परवर्ती खबर, फुजेराह बंदर निकटवर्ती तैल शिल्प अंचल में ड्रोन आक्रमण कार्य स्थगित। सोमवार सकाळे फुजेराह तैल शिल्प जोन रे ड्रोन आक्रमण पर फुजेराह पेट्रोलियम शिल्प अंचल में अग्निकांडर मुकाबिला पाई जरूरीकालीन दलगुड़िक कार्य करुछंती, जहाँ 48 घंटा मध्य रणनैतिक शक्ति केन्द्र उपरे द्वितीय आक्रमण। परवर्ती खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली एवं इजराइल समेत 6टी देश सहित एफटीए आलोचना करुछि। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार भारत वाणिज्य सहभागिता को विस्तार करने प्रयासर अंशस्वरूप वर्तमान विभिन्न देश एवं आंचलिक गोष्ठी सहित 6टी मुक्त वाणिज्य चुक्ति उपरे आलोचना करुछि। मंत्रालय कहिछि जे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, यूरेशियन अर्थनैतिक संघ एवं इजराइल सहित आलोचना जारी रही। परवर्ती खबर, दुबई अंतर्जातीय विमानबंदर पुनर्बार कार्यक्षम है। एक इंधन टांकी सुविधा निकट में ड्रोन आक्रमण जो 7 घंटा पाई बंद रहिबा परे दुबई अंतर्जातीय विमानबंदर पुणी थरे कार्यक्षम होइतिला, जहाँ निया लागिथिला एवं कर्तृपक्ष को उड़ान बंद करने को बाध्य करथिला। जरूरीकालीन दलगुड़िक शीघ्र निया को आयत्त करथिले एवं अधिकारी माने कौनसी आहत होबारु वर्ती थिले। आसंतु खेल खबर पर नजर पकाइबा। आज खेल खबर, पाकिस्तान रो चैंपियन ट्रॉफी विजेता अधिनायक सरफराज अहमद अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर नेले। पाकिस्तान को 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजयी कराइथिबा एवं जूनियर एवं सीनियर स्तर में आईसीसी टाइटल जीतिथिबा एकमात्र अधिनायक विकेट कीपर सरफराज अहमद रविवार अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 आयोजन पर सबुज संकेत। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को आईपीएल 2026 रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु घरोई मैच आयोजन करने आनुष्ठानिक भाव में अनुमोदन करिसेंती, जो 28 मार्च रे सीजन ओपनर मैच मध्य सामिल अछि। स्वराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वरन अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर यह मंजूरी प्रदान कर जोठारे विशेषज्ञ कमिटी केएससीए, आरसीबी एवं इवेंट परिचालक माने सुरक्षा एवं अनुपालन पदक्षेप समीक्षा करथिले। आरसीबी प्रथम टाइटल उत्सव समय घटिथिबा दुखद दलचकटा पर मासिक अनिश्चितता पर यह अनुमोदन आसीछि। आईपीएल 19तम संस्करण 28 मार्च रे आरंभ होउछि। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी एवं तांकर घरोई दर्शकों सामने एसआरएच मध्य मुकाबिला हेबो। गत वर्षर घटना पर आत्मविश्वास फेराई आनिबा पाई यही अनुमोदन एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप एवं भारतर सबुठारु प्रसिद्ध स्थान में प्रशंसक माने सुरक्षित भाव में क्रिकेट उपभोग करें बोली निश्चित करुछि। दर्शक बंधु, भिडियोटी आपण मानू भल लगुले दयाकोरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।